Yes students, so last जो असी टॉपिक सीगा जेड़ा लास्ट साडी क्लास लगी है टॉपिक कवर कीता सी असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सो जो वो वाला टॉपिक है तुहाडा ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕੀ ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ ਟੂ ਟਰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨਿਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ। ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ टेस्ट, examination, measurement and evaluation. These are the four terms that is also included in unit 1 part A. So अगर मैं उदे चों start इसे टॉपिक ਨੂੰ स्टार्ट करती हां ते ਅਸੀਂ देखो ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਸਟ। बच्चे प्लीज म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट है माइक। देखो फर्स्ट टर्म है टेस्ट। जे मैं टेस्ट की गल करते हैं ये टर्म जो असीं डिफाइन करते हैं जां असीं टेस्ट की गल करते हैं नॉर्मली असीं यूज करते हैं वर्ड टेस्ट मे बी कॉल्ड एज टूल, अ क्वेश्चन, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड एग्जामिनेशन। जस्ट वेट। एग्जामिनेशन which is used to measure particular characteristics of एन और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल किदियां होणगियां करैक्टरिस्टिक्स किदियां होणगियां जां तां इंडिविजुअल दियां होणगियां जां ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दियां होणगियां। ठीक है, तुसी जिहदे ते भी टेस्ट अप्लाई कर रहे हो जिहदे ते भी टेस्ट ला रहे हो वो जिहड़ा तुहाडा टेस्ट होएगा वो तुसी किस ते लगा रहे हो। एक मिनट, हाँ जी ठीक है। मीन्स टेस्ट की है इट्स अ फॉर्म ऑफ टूल और इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस और सेट ऑफ क्वेश्चंस और एग्जामिनेशन ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ यूज कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल दियां वो पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक्स ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ और ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ वन पर्सन भी हो सकता और नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। और जे ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग और मेजरिंग टूल की है ही इट्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग और सम टाइम वी कॉल्ड इट एज अ मेजरिंग टूल क्योंकि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ पर्टिकुलर आस्पेक्ट ਨੂੰ मेजर ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ यूज कर रहे हैं ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ किस पर्पल ਲਈ यूज कर रहे हैं मेजरिंग टूल टू assess the status of one's skills, attitude and fitness। means ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ that kind of measuring tool is known as test। so and test ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟਸ ਅ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ or activity based used to accumulate data on a person's ability to perform a specified task। एक ही हैगी जिहड़ी साडे कोल टूल आ जां असीं कहने टेस्ट आ एक तरह का इंस्ट्रूमेंट आ जां एक इस तरह की एक्टिविटी आ जिहड़ी असीं किसी भी पर्सन दी जिहड़ी एबिलिटीज ने उन्हां नूं असैस करन लई की कर देंगे यूज करदे जदों असीं डाटा इकट्ठा करना किसी भी इंडिविजुअल दा किसी पर्टिकुलर आस्पेक्ट दे बेस ते उस टाइम ते जिहड़ी असीं टेक्नीक फॉलो करदे हां जां जिहड़ी असीं एक्टिविटी फॉलो करदे हां जां जिहड़ा असीं इंस्ट्रूमेंट फॉलो करदे हां वो सारे दे सारे की नेगे दैट आर अंडर द टर्म टेस्ट। It is an assessment intended to measure a test taker's knowledge, skill, aptitude, performance or classification in many other topics। means test की हैगा जेदी सब तो broader definition देखते हैं जहां ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ detailed definitions देखते हैं test is it's a kind of assessment that is used to measure a test taker's टेस्ट टेकर मीन्स जिहड़ा टेस्ट दे रहा टेस्ट टेकर्स नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, परफॉर्मेंस और क्लासिफिकेशन इन एनी अदर टॉपिक। जो भी टॉपिक तुसी प्रिस्क्राइब कर रहे हो जो भी टॉपिक तुसी दे रहे होगे उस टॉपिक जिहड़ा टेस्ट टेकर आ
ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that technique is known as test. ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਟੈਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਟਸ ਅ ਟੈਸਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਪੈਨਸਲ, ਜਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪੇਪਰ ਪੈਨਸਲ ਟੈਸਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, students answer can be compared and quantified to yield a numerical score, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਟੇਲ ਫਾਰਮ ਚ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਸਕੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆਂ। This is because it required convergent and specific response। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ, this is just in the form of convergent and specific response। ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟੇਕ ਐਨੀ ਵਨ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਟ ਆਫ that options, according to your response ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਕੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਕੋਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੈਸ ਕਰਦਾ। ਦੈਨ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਪੇਪਰ ਪੈਨਸਲ ਟੈਸਟ which is not easily quantified as students are given, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀडम ਦਿੰਦੇ ਆ to write their answer to a question। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀडम ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਸੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, that kind of paper are known as ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ। ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀडम ਆ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਵਰਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੈਸਟ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਟਸ ਅ ਟੈਸਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਟੂ ਵਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, only for a single student, that kind of test is known as individual test। next है group test। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਐਡ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਇਟਸ ਅ ਗਰੁੱਪ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that is called group test। then unstandardized test। ਇੱਥੇ ਦੋ ਟਰਮ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਨਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ 1 ਪਾਰਟ ਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀਚਰ ਮੇਡ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ। ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਨਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ। ਅਨਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਨ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਫॉर द यूज इन द क्लासरूम with no established norms for scoring and interpretation of result। means just ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਰਮਸ ਨਹੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਫॉर द ਸਕੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ। ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਕੀ ਨੇ, ਅਨਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਟਸ ਅ ਟੈਸਟ prepared by an expert। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। this type of test samples behavior under uniform procedure। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਨੋਰਮਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ। ਸੋ these are different kinds of ਜਾਂ type of test। next ਹੈ purpose of test। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ,
इत्थे मैं कुछ पॉइंट्स लिखे लाइक फॉर एग्जांपल ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫॉरगेटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚੇ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾਗਾ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ for knowing the abilities and capacities ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਨ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥਰੂ ਟੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਗਿਵਿੰਗ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਆਏਗਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੋਰ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਮੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਪਿਰਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਫॉर ਨੋਇੰਗ ਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਡ ਚਾਹਣਾ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੌਬ ਜਾਣਾ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾਗਾ ਪੀ ਟੈਟ ਸੀ ਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ that kind of papers ਕੀ ਨੇਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ then for research and experimentation ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੀਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇਗੇ ਕੁਝ ਪਰਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ examination is a subsystem in a wider system of evaluation ठीक है ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ that are used in both way qualitative as well as quantitative aspect of a young human mind ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ all are young human minds ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that in the form of qualitative as well as in the form of quantitative that is known as examination so examination reflect the changes takes place in different domains ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੋਮੇਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਾਈਕ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਅਫੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਮੋਟਰ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਮਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬਲੂਮ ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯਸ ਬੇਟੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ mind knowledge, okay affective emotions, and psychomotor skills, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਮੋਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਐਵਰੀ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਸਰਟਨ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਦੈਟ ਆਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ
एग्जामिनेशन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ 올ਡ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਰਾਮਾਇਣ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਥਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਇਹ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਆਰ ਥਰੂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫੀਚਰ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ all the students are given the same task to perform at same time, ठीक है। Students are not allowed to consult references and information sources while performing the task, क्योंकि जे कोई इस तरह का रिसोर्स वो कंसल्ट करते हैं then they are called as a cheating। Students are not allowed to consult one another, एक दूसरे नाल भी की करना उन्होंने डिस्कस नहीं करना। Students are expected to experience at least one sense of stress and urgency while performing the task। हमेशा एक ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ एंजाइटी, एग्जामिनेशन एंजाइटी कह सकते हैं, एग्जामिनेशन फोबिया कह सकते हैं, वो चीज़ां हमेशा सानू की मिलदियां ने इस सिस्टम च मिलदियां ने। और जिस सिस्टम दे विच ये आस्पेक्ट्स होणगे दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एग्जामिनेशन। जिवें हुण तुसीं पेपर दे रहे हो ऑनलाइन पेपर, शायद ਇਹਦੇ ਚੋਂ कुछ पार्ट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। सो ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ परफॉर्मेंस ਲੈਵਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। not only in your class, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ 9th 10th ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਹਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਇਨ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ठीक है जी। तो ये इस करके ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ, ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਵਾਈਲ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਟਾਸਕ। ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਟਾਸਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਟਾਸਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਨਾਟ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਟਾਸਕ, ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਵਨ ਅਨਦਰ। और ਅਸੀਂ एक्सपैक्ट करके चलते हैं भी स्टूडेंट एट लीस्ट सम लैवल ऑफ ਜਿਹੜੀ स्ट्रेस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਫॉर परफॉर्म एंड एग्जामिनेशन। बट ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ। ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈ बेसिकली मैजरमेंट का जो मीनिंग देखते हैं, जो असी क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन लेने हैं। मैजरमेंट मीनस क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, जेडे असी नंबर्स लेने हैं, ठीक है, जिन्होंने असी नंबर नोट करते हैं। इट इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग द एक्सटेंट और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मैजरमेंट दे विच की होएगा, इट इनवॉल्व कलैक्टिंग ऑफ रेलिवेंट इनफॉर्मेशन इन अ quantitative form for the quantitative description of a thing through the needed measures। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਈ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਚ। ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ,
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਊ ਮੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਊ ਮੱਚ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹਾਈਟ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਕਲੋਥ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that all are under measurement, ਕਿਉਂਕਿ measurement ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ basically it's involvement of degree of perception depending upon the measuring instrument ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ and uses to be made of the findings, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਨੇ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਲੈਣਾ ਗਾ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ mg ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ whatever ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੀਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ। ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ basically it's a process of obtaining a quantitative description of the degree to which an individual possesses an attributes, means ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਊ ਮੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਲਫੋਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ measurement means the description of data in terms of numbers, and this in turns means taking advantages of many benefits that operations with numbers and mathematical thinking provide, ठीक है। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਪਬਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, measurement means assessment of numbers to objects or events according to rules, ठीक है। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਗਿਆ ਕੁਝ certain definitions ਨੇ ਗਿਆ measurement ਦੀ। So that's all about today's topic. Further we move on different aspect related to measurement and one more aspect that is assessment and tomorrow's lecture, ठीक है जी।